समस्तंको मारे नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु प्रियंका आपण मानको स्वागत करुच्ची आजिर क्लास रे। आज आम पढ़ा भूगोल शिक्षण संबल संपर्क में। ठीक अच्छे। पूर्वर आम पढ़ी कौन ना इतिहास शिक्षण संबल संबंध में पढ़ी। जदि आप देखी ना निश्चित भाव में देखूँ। आपण मैंने तो जानी थे आगामी दिन में बहुत सारा वैकेंसी आसवाक जाऊँगी जूनियर टीचर एवं हाईस्कूल टीचर। तेणुक आप मन देकी पढ़ु एवं डेली बेसिस रे मु आपनको गोटे लेखा वीडियो प्रोवाइड करी जो थे आपणकर बहुत बेनिफिट हो पार। ठीक अच्छे। जदि आप मो चैनल नुआ चाहती तेल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। ताले पढ़ा आम भूगोल शिक्षण संबल संपर्क में। ठीक अच्छे। भूगोल को पढ़ाई कौन कौन संबल आवश्यकता रही है से संबंध में आम पढ़ा। ठीक अच्छे। फास्ट कौन ना भौगोलिक मानचित्र। जिते आम भूगोल पढ़ी थाए आम मानचित्र आवश्यकता बहुल मात्रा रे करि थाए। हाँ कि नहीं। तो ये जो भूगोल मानचित्रटी कौ कौ ये टॉपिक पे आम व्यवहृत करता कहले ना आम देखे पारिबा कौन कौन नद नदी देखे पारिबा सागर महासागर गमनागमन पथ खनिज संपद जनबसति आदि आम देखे पारिबा कोठी ना मानचित्र रे बा अवस्थिति को मत देखे पारिबा भू प्रकृति को मत देखे पारिबा ग्राम सहर जिला देश एगुड़ा को मत हमें देखे पारिबा। ठीक अच्छे। अच्छा ये मानचित्र गुरुत्व कौन कौन रही कहतु ना। अच्छा ग्लोब रे आम सब जिन देखी पारिबा कि देखी पारिबानी। तेणुक आम मानचित्र अत्यंत आवश्यक रही है। आउ एगुड़ा को आम कौन देखे थाए बा पिला माने देखी थांती बा पर्यवेक्षण माध्यम रे होई थाए जाकि बहुत पिला मानक पई सहज हे थाए। एथिरे कौन हुए देखंतु ना आम गोटे स्थान आउ गोटे स्थान मध्य दूरता अवस्थिति एवं केते दूरतार अच्छी अति सहज आम जानी पारि थाउ। ठीक अच्छे। आउ एगुड़ा कौन कौ दिगरे अच्छी कोते दूरता अवस्थिति मानचित्र माध्यम जना पड़ुथिबार वाणिज्य कारबार हो पारे यातायात सुविधा हो पारे आमर आदान प्रदान हो पारे। बुझिपारे। तापर देखंतु आम मानचित्र आउ कौन देखी पारिबा अक्षांश द्राघिमा क्रांतीय रेखा रे देखी पारिबा तापमंडल चापमंडल एगुड़ा को आम देखे पारिबा। ठीक अच्छे। तापर देखंतु उत्तम मानचित्र वैशिष्ट्य कौन हवा दरकार। गोटे उत्तम मानचित्र आम केतेबेले कहि परिबा को कौन गुण थिले आम कहि परिबा सेटा गोटे उत्तम मानचित्र बोली। देखंतु ना जो मानचित्र रे तार आकार रही ठीक से निर्दिष्ट आकार रही अंचल रही दिग सठिक भाव में उपस्थापित करा आम उत्तम मानचित्र कहि परिबा। आउ कौन देखंतु ना प्रत्येक मानचित्र तल अंश तार मान दि जाइथिबा आवश्यक। आम केते केते किलोमीटर टाको कौन 1 सेंटीमीटर कि केते कौन नहीं तार लिखिथिबा आवश्यक। आ संकेत स्पष्ट भाव में हवा दरकार। आपण घर पई को संकेत दे नहीं छंती ता जानिबा दरकार। नले घर केमि जानिबे जे एटा घर कि द्वार कि कौन केमि जानिबे तार स्वतंत्र हवा आवश्यक आउ अलग अलग हवा दरकार। मानचित्र अक्षांश द्राघिमा मध्य दर्शा जावा दरकार। आउ कौन ये लेखा गुड़िक पूरा स्पष्ट भाव में हेबा आवश्यक। व्यवहृत संकेत गुड़िक एक टेबुल रे दर्शा जावा आवश्यक। लास्ट जिते आप गोटे बनइबे मानचित्र देखिए एपरी गोटे बॉक्स थाए साइड रे से सब लिखाई थाए संकेत को सड़क पर कौन संकेत नियाई घर पर कौन संकेत नियाई एगुड़ा सब रही है। बुझिपारे। ताले वैशिष्ट्य कौन रहा मानचित्रर। तापर देखंतु मानचित्र प्रकार संबंध में जानिबा। मानचित्र प्रकार कौन केते प्रकार रहिला ना मान अनुଯାयी अंकित मानचित्र आउ विषय वस्तु बा उद्देश्य अनुଯାयी अंकित मानचित्र। बुझिपारे। मान अनुसार माने कौन केते किलोमीटर केते मीटर अनुଯାयी जोटा करा हे थाए ताको आमे कौन कहिबा मान अनुଯାयी अंकित मानचित्र। मान अनुଯାयी अंकित मानचित्र। ठीक अच्छे। पुणी मान अनुଯାयी अंकित मानचित्र को पुणी 4 भाग में विभक्त कराई। कौन कौन ना जरीब संबंधी मानचित्र स्थान वर्णन बा भूपृष्ठ संबंधी मानचित्र कांथटणा मानचित्र आ भूचित्रावली। ठीक अच्छे। तो गोटे पर गोटे आम पढ़ा जरीब संबंधी मानचित्र कौन लिखाई देखंतु ना यही मानचित्र गुड़िक उच्च मानर रही है। तार जरीब मान संबंधी मानचित्र होची उच्च मानर जो थे कि माने कौन 10 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को आम 10 सेंटीमीटर आकार दर्शाई पारिबा। एथिरे एग्जांपल गोटे देछि देखंतु ना ग्रामर अनुपात रे अंका जाई थाए। ग्राम को आम अक्सा साजरा में मापी माने देखै पारिबा।
ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଥିବା ସହରର ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜରିପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା, ସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନ ବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର 1 କିଲୋମିଟରକୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରରେ ଏବଂ 1 କିଲୋମିଟରକୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏପରି ମାନଚିତ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ। ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଯେ ସହର ନକ୍ସା କିମ୍ବା ହେଉଛି ଘରର ଯେଉଁ ଅନୁପାତ, ଏ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବନା ହେଉଛି ବା ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ନା ଜରିପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଦେଖି କ'ଣ ଆସିଲା, କାନ୍ଥ ଟଣା ମାନଚିତ୍ର, କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି 5 କିଲୋମିଟରକୁ 50 କିଲୋମିଟରକୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରରେ କିମ୍ବା 500 କିଲୋମିଟରକୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରରେ ଆପଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ମାନଚିତ୍ର ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀ ବା ଆଟଲାସ୍। ଏହା ବହୁତ କମ୍ ମାନର ଅଙ୍କିତ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 500 କିଲୋମିଟର ବା 5000 କିଲୋମିଟରକୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରରେ ଆପଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନଚିତ୍ରିକ ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ଆଟଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର। ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଥିବା କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଥିବ ବା ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଚିତ୍ର, ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଚିତ୍ର, ଜଳବାୟୁ ମାନଚିତ୍ର, ପାଗ ମାନଚିତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ନା କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ନା ତାର ଆପଣ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ବା ଅବସ୍ଥିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବ୍ୟତିରେକ ମାନଚିତ୍ର ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବା ଦରକାର। ମାନଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ମାନଚିତ୍ରର ସଂକେତ ଜାଣିନଥିଲେ ସଂକେତ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଂକେତକୁ ବୁଝିବେ ଯେ ଏଇ ଗୋଲଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ମନ୍ଦିର ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିକି କହିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ବୋଲିକିରି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ଦିଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିପ୍ରେତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନଚିତ୍ରର ଆଉ କେତେକ ନିୟମ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀ। ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆଟଲାସ୍। ହେଲା, ଆଟଲାସ୍ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିଧାନ କହିଲେ ଚଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟେଲମି ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ଆଟଲାସ୍ ପ୍ରଚଳନ ନା ଟଲେମି ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଟଲେମି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରେ ରୋମରେ ଆଧୁନିକ ଆଟଲାସ୍ର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। କେଠି ନା ରୋମରେ। ପ୍ରଥମ ଟଲେମିରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ହେଉଛି ରୋମରେ। ଆଟଲାସ୍ରେ ଥିବା ମାନଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆଟଲାସ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଆଟଲାସ୍, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଆଟଲାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଆଟଲାସ୍। ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଆଟଲାସ୍, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲେ ଜାତୀୟ ଆଟଲାସ୍, ଆଉ ସ୍କୁଲର ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେଖେଇଲା ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଆଟଲାସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣରେ ଏହା ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସ୍ୱଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅବତାରଣା ସମୟରେ ସେହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୁଝିବା ସହଜ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ଦଳଗତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୋବ୍। ଗ୍ଲୋବ୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ୍ ରହିଛି। ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଦେଖିଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ବା ପୃଥିବୀର ଆକାର ମାନେ ପୃଥିବୀ ଯେପରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆମେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆକାରରେ। ଭୂଗୋଳକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସରଳ ଉତ୍ସ ରହିଥାଏ।
ଏହା ଉଭୟ ପ୍ରତିରୂପ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ସମାହାର। ଏରେ ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିରୂପର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ତାର ସମାହାର ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ। ଏହା ପୃଥିବୀ ସମୂହ ତଥ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମତଳ ଚଟାଣ ଉପରେ ନ ହୋଇ ବଙ୍କା ଚଟାଣ ଉପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ପୃଥିବୀ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥାଉ ନା ପୃଥିବୀର ଆକାର, ଜଳବାୟୁ, ସ୍ଥଳଭାଗ, ଦେଶ, ମହାଦେଶ, ସାଗର, ମହାସାଗର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆବର୍ତ୍ତନ, ଦିନ ରାତି, ପରିକ୍ରମ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଗ୍ଲୋବ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ତଥା ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମଡ଼େଲ ବା ପ୍ରତିରୂପ। ତା ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ାଉଥିବେ ତା ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନା କ'ଣ? ସଚଳ ପ୍ରତିରୂପ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶର ପ୍ରତିରୂପ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିରୂପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଚଳ ପ୍ରତିରୂପ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶର ପ୍ରତିରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିରୂପ। ସଚଳ ପ୍ରତିରୂପ ମାନେ କ'ଣ? ଡିଟୋ ତାରକ ବନେଇବେ। ଯେମିତିକି ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ପୂଜିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ, ତାକୁ ଆପଣ ଡିଟୋ ବନେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶର ପ୍ରତିରୂପ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିରୂପର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିରୂପ ବନେଇବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶର ପ୍ରତିରୂପ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିରୂପ କେଉଁଟା କୁହନ୍ତୁ ନା ସ୍ରୋତରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିରୂପରେ ପୃଥିବୀ ବିଭିନ୍ନ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ରୋତ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିରୂପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଆକ୍ୟୁରେସି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିରୂପ ପୁରା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସରଳତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିବା ଦରକାର, ଇକୋନୋମିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଇକୋନୋମିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ସଠିକ ଆକାର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ? ହଁ, ଏତିକି ତ, ଏତିକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିରୂପର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ'ଣ କ'ଣ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ସରଳତା, ଆଗ୍ରାଧିପକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଚ୍ଛଳତା, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ସଠିକ ଆକାର ଏବଂ ସଠିକ ଆକାର। ଏତିକି ତ? ହଁ, ଦେଖି ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଧାତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, କାଦୁଅ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଥର୍ମୋକଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, କଟା କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଉପାଦେୟତା। କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉପାଦେୟତା କ'ଣ ହେଉଛି? ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିଥାଏ। ଆଉ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିମନ୍ତେ ଏହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତିରୂପ ଦ୍ୱାରା ଭୌଗୋଳିକ ଭାଷାର ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ରେଖଚିତ୍ର ବା ଗ୍ରାଫ୍। ରେଖଚିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରେଖାଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ସଠିକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଖାଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସଠିକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆଗ୍ରାହଦୀପିକ ହେବା ବିଧେୟ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଅଛି ରେଖଚିତ୍ରର ପ୍ରକାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଖଚିତ୍ର ରହିଛି। ରୈଖିକ ରେଖାଚିତ୍ର, ସ୍ତମ୍ଭ ରେଖାଚିତ୍ର, ଆଉ କ'ଣ ବୃତ୍ତୀୟ ରେଖଚିତ୍ର ଆଉ ଚିତ୍ରିତ ରେଖଚିତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ରୈଖିକ ରେଖାଚିତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। ଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଭାରତ ଓ ଆମେରିକାର ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ ବା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସୁଛି ସ୍ତମ୍ଭ ରେଖାଚିତ୍ର, ସ୍ତମ୍ଭ ବାର ଗ୍ରାଫ, ଯେଉଁଟାକି ହଁ ଯେମିତିକି ତୁଳନା କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ କି ନାହିଁ 1901 ମସିହାରେ କେତେ ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ, 1911ରେ କେତେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ କେଉଁଥିରେ ନା ବାର ଗ୍ରାଫରେ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ରେଖାଚିତ୍ରରେ। ସ୍ତମ୍ଭ ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭର ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କେତେ ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ, କେତେ କମିଲେ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତୀୟ ରେଖାଚିତ୍ର ବା ସର୍କେଲ ଗ୍ରାଫ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ।
परसेंटेज को देखिए आप करेंगे जनसंख्या केते होचंती पृथ्वी जनसंख्या हाँ कि नहीं टोटाल को 100 निया जाई थाए एवं लोक संख्या धरा जाओ बा लिटरेसी केते पाठ पढ़ी केते नाई केते एसटी केते एससी केते जनरल केते ओबीसी एगुड़ा को आप वृत्त रेखा चित्र माध्यम दर्शाई पारे माने परसेंटेज रे पड़े तो 100% केते परसेंट होची एगुड़ा को भाग करी आप वृत्त साहाय्य देखई पारे ताको आमे कोन कहबा वृत्तीय रेखाचित्र ताहा मते गोटे भूगोल अंश आ गोटे कौन चित्रित रेखाचित्र माने आप पिक्चर साहाय्य देखई पारे धरा जाओ गाँव आम करुचे लोक संख्या ठीक अच्छे विभिन्न प्रकार गाँ अच्छी चकुड़िया मकुड़िया जहाँ जेकोसी मधुपुर यहीपरिका है मधुपुर धर लोक संख्या हूँ 50 लोक संख्या हूँ 50 आपड़ गोटे चित्र को धरा जाओ गोटे चित्र को आप 10 भाव में नहीं पारे ताले केतटा चित्र बनइबे आप 5टा चित्र बनइबे से परिका मुंड को देखले आप जानीपारे जे ये लोक संख्या केते ना 50 बोलिक बुझिपारे ना सेटा हूँ कौन ना चित्रित रेखाचित्र ठीक अच्छे आज सेसन को एतिक समाप्त कले नेक्स्ट सेसन में आपन सहित देखा हो थैंक यू जय जगन्नाथ।